اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، دوسرے بھی کہتے ہیں، اسلام کے ماننے والے تو کہتے ہی ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ واقعی اسلام اچھا مذہب ہے۔ پہلے ان گرو جی کو آپ سن لیجئے، کیا کہہ رہے ہیں گرو جی؟ میں تو اسلام کو صحیح مانتا ہوں، کم سے کم ان کو قرآن یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی آیتیں یاد کر کے رکھتے ہیں۔ گرو جی نے کہا کہ میں اسلام کو سچا اور پکا اچھا مذہب مانتا ہوں، ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن ہیں، قرآن کی آیتیں ان کو یاد ہیں، لیکن میں یہاں ایک پیغام مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ گرو جی نے کیوں کہا کہ ان کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کی آیتیں یاد رکھتے ہیں۔ آج اگر قرآن کو، اگر اس کے نسخوں کو ختم کر دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، تو قرآن کو دوبارہ لکھنے والے موجود ہیں، بتانے والے موجود ہیں، کیونکہ حافظ قرآن بے شمار آپ کو دنیا کے اندر مل جائیں گے جو قرآن کو ہو بہو حرف بحرف لکھوا سکتے ہیں۔ جیسا قرآن آیا ہے، نازل کیا ہے اللہ نے، ویسے ہی لکھوانے والے آج موجود ہیں۔ اگر نسخے بھی قرآن پاک کے ختم کر دیے جائیں، دریا میں ڈبو دیا جائے، اس کے باوجود موجود ہیں حافظ قرآن۔ تو یہ بات اس لیے کی ہے انہوں نے کیونکہ آج واقعی ہیں، لیکن کیا آنے والا وقت جو ہے وہ ایسا ہے کہ حافظ قرآن آپ کو مل جائیں گے؟ مدرسوں کے حال آپ جا کر دیکھ لیں، آج تو لاکھوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بے شمار حافظ ایسے جو گھر رہیں گے اور ان کو تراویح پڑھانے کے لیے جگہ نہیں مل پائے گی۔ لیکن آج مدرسوں کا جو حال ہے تو آنے والے 10-20 سالوں کے اندر یہ ماحول اور یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی کہ ہماری قوم کے اندر بچے جو آج قرآن حفظ کرنے والے بہت کم تعداد میں دکھائی دیتے ہیں، اگر یہی حال، یہی سلسلہ چلتا رہا تو حافظ قرآن ختم ہو جائیں گے، علم اٹھ جائے گا۔ حدیث پاک ہے اللہ کے نبی کی کہ قرب قیامت میں علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو علم کیسے اٹھے گا؟ آپ یہ سمجھتے کہ کتابیں اڑ کے جائیں گی ہماری نگاہوں کے سامنے، جلدیں اٹھ کے جائیں گے ہماری نگاہوں کے سامنے؟ نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ 2-4 سالوں کا آپ سروے کر لیں، بڑے بڑے جید عالم جن کے علم کا لوہا لوگوں نے مانا، ایسے عالم کہ ایک نشست میں کتاب لکھنے والے عالم دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جا رہے بڑے بڑے علماء۔ اب آپ نئی جنریشن کو دیکھ لیں، مدرسوں کو دیکھ لیں، کیا مدرسوں میں ایسے عالم اب پیدا ہو رہے ہیں؟ نہیں، بہت کم تعداد میں۔ وہ عالم جو دنیا سے چلے گئے، جو جگہ خالی ہے وہ خالی کی خالی رہ رہی ہے، اسے پر کرنے والا آج اس دور میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو آنے والا جو وقت ہے، جو مدرسوں سے بچوں نے دوری کر لی ہے، مسلمانوں نے اپنے بچوں کو مدرسے سے دور کر دیا ہے، آج بہت کم تعداد میں ایسے مسلمان ہیں جو یہ چاہتے ہیں اس کا بچہ عالم بنے، حافظ بنے، مفتی بنے، قاری بنے، بہت کم تعداد میں ہیں۔ 100 میں 2 لوگ ہوں گے یا ایک ایسا جو یہ چاہتا ہے میرا بچہ عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، ورنہ ایسے لوگ زیادہ ہیں جو چاہتے ہیں میرا بچہ انگلش میڈیم میں جائے، وہ انجینئر بنے، وکیل بنے، ڈاکٹر بنے، یہ بنے، وہ بنے، سب کچھ بنانا چاہتے ہیں لیکن حافظ قرآن نہیں۔ آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ تو میں اس کا ریزن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ سنیں، اور اگر میری بات آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ کومنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ کی بات غلط ہے، آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ آج سب کہتے ہیں کہ مولویوں کا پیٹ بڑا ہے، مولوی لوگ پیسہ لے رہے ہیں، مولوی لوگ یہ کر رہے ہیں، مولوی لوگ یہ وہ کر رہے ہیں۔ اگر ایک نقطے کے برابر کوئی مولوی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو تمام لوگ ٹارگٹ پوری جماعت کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہیں پر اگر کوئی پیسہ مانگ لے، تنخواہ بڑھانے کی بات کرے تو کہتے ہیں کہ ان کی نیت خراب ہے، یہ زیادہ پیسے مانگنے والے ہو گئے، ان کے اندر للہیت اور خلوص نہیں ہے۔ یہ باتیں کر کے علماء کو اور تنقید کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچ میرے بھائی، یہ بتا کہ آج 5,000 یا 6,000 کی تنخواہ پہ آپ کا بیٹا کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ میں مانتا ہوں کہ علم ایک چیز ہے کہ دوسروں کو پہنچایا جائے، بتایا جائے، سکھایا جائے، فری میں کام کیا جائے، دین کا کام ہوتا ہے، لیکن قوم کو بھی سمجھنا چاہیے جو فری کام کرنے کے لیے تیار ہے علماء، ان کے بیوی بچے گھر وہ کہاں سے چلے گا؟ جب ایک بندہ اسی پہ لگا ہوا ہے تو وہ کہاں سے کرے گا پھر اپنے گھر کا خرچہ؟ یا تو پھر اماموں کو کہہ دیا جائے کہ وہ برہمچاری بنے، مولویوں کو کہہ دیا جائے وہ شادیاں نہ کریں، بغیر شادی کے رہیں، یا گھر نہ بنائیں، بغیر گھر کے رہیں، یہیں پہ رہیں۔ ایسے مولوی چاہ رہے ہو آپ؟ ایسا مولوی آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ نکاح کرنا نبی کی سنت ہے اور پیاری سنت ہے۔ اگر کوئی مولوی نکاح نہ کرے اور کنوارا ہو تو امامت پہ جگہ نہیں مل پا رہی، لوگ کہتے کہ کنوارے کو نہیں رکھیں گے
तो चाहिए भी शादीशुदा बच्चों वाला, उम्र दराज, नौजवान ना हो, ज्यादा एटीट्यूड उसके अंदर ना हो, साइनिंग उसके अंदर ना हो, खूबसूरती ज्यादा उसके अंदर ना हो, ज्यादा वो रंग बिरंगी कपड़े ना पहनता हो, बिल्कुल उनके नक्शे के मुताबिक होना चाहिए। और तनख्वाह वही 8,000, 5,000, 7,000। आज भी ऐसी जगह है मेरी नजर में कि जहां 4,000, 5,000, 6,000 तनख्वाहें। क्या करेगा? जब तुम अपने इमामों को, उलमा को, मदरसे में पढ़ाने वालों को तनख्वाह नहीं दोगे तो हाल क्या होगा? मदरसों में आज बच्चे ढूंढे से नहीं मिल पा रहे, बुलाने से नहीं आ पा रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी देने से नहीं आ पा रहे हैं। वजह क्या? वजह यही है कि पूरे गांव के ताने सुनेगा, सारे लोग उसके पीछे पड़ेंगे, पढ़ने के बाद तनख्वाह उसको वही देंगे तो वो अपने घर का गुजारा ना अच्छे से करेगा, उसके घर में आने वाली जो दुल्हन है ना वो अच्छे से रहेगी, ना उसके अखराजात पूरे होंगे। आज लड़की वाली ये कहते हैं मौलवी क्यों दें यार, उसका खुद का खर्चा नहीं होगा, क्या होगा 8-10 हज़ार में। वो देखता है इंजीनियर, वकील, डॉक्टर चाहे शादी में 20 लाख खर्च कर दे, वो कहेंगे एक बार हो जाएंगे, लड़की तो अच्छी रहेगी, लड़की तो खुश रहेगी। हालांकि वो आखिरत को नहीं देखते, उसकी नजर में दुनिया पे होती है। तो ये याद रख लें, ये हमारी कमियां हैं, ये ज्यादा कमियां हैं कि हमने मदरसों के अंदर अपने मदरसों की तनख्वाह, इमामों की तनख्वाह बहुत कम कर रखी है। वो बस्ती जो 20,000 नहीं 30,000 भी दे सकती है वो भी 8,000 पे अटकी हुई है। वो बस्ती जो 40,000 दे सकती है वो भी 8,000 पे अटकी हुई है, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो हाल यही है कि आने वाले वक्त में, एक हदीस पाक में मैंने पढ़ा कि लोग ये कहेंगे कि तू नमाज पढ़ा और तू नमाज पढ़ा, इमाम मैसर नहीं आएंगे, हाफिज दूर तक हमें देखने को नहीं मिल पाएंगे। आजकल बहुत से और बहुत सी जगहों पर आप देखिए रमजान शरीफ के अंदर वो हाफिज जो बड़ी मेहनत करके, मशक्कत करके तरावी पढ़ाता है, कुरान अजीम को मुकम्मल करता है। हालांकि कुरान सुनाने का क्या आप नजराना दे पाओगे, क्या वो हाफिज साहब ले पाएंगे? लेकिन उनका जो वक्त है उसको मद्देनजर रखते हुए आप अच्छा नजराना दे दोगे तो कौन से तुम्हारे मकान बिक जाएंगे, लेकिन नहीं देते। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, आज ज्यादा तादाद ऐसी जगहों की है। ऐसी बहुत कम जगहें जहां 1,00,000, 2,00,000 या 1,00,000 रुपया नजराना दे दिया जाए। तो देखते होंगे आप, अगर कहीं मोटरसाइकिल दे दी है तो सोशल मीडिया पे किस तरह से वो गर्दिश करती है खबर, क्योंकि लोगों को अजीब लगता है यार 60,000, 70,000 की एक गाड़ी साल में एक बस्ती ने एक इमाम को दे दी तो सोशल मीडिया पे गर्दिश, क्योंकि लोगों को एक अजीब लगता कि यार नजराने में गाड़ी, ओहो नजराने में गाड़ी दे दी है, ये समझते कि पता नहीं करोड़ों रुपया दे दिया। एक 70,000, आप देखें कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो आराम से बैठे हर महीने 70 कमा रहा है, 1,00,000 कमा रहा है। बहुत से डॉक्टर ऐसे रोजाना पर डे कमा रहे हैं 1,00,000 रुपया। वकील ऐसे हैं जो महीने में कई लाख रुपए कमाते हैं। बहुत से कारोबारी बिजनेसमैन ऐसे हैं कि वो लाखों रुपया महीने का कमाते हैं, और वो साल में अगर एक इमाम को एक मोटरसाइकिल कोई दे दे, हो पूरी बस्ती मिलके तो हंगामा हो जाता। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगती इसलिए क्योंकि नजराने कम दिए जाते हैं, उसके मुकाबले वो मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये याद रखे, हाफिज मिलेंगे नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मदरसों में आएंगे नहीं, तो दीन की बातें बताने वाले होंगे नहीं, तो लोगों में दीन बचेगा कहां से? आज बाबा जी कह रहे हैं कि मुझे इस्लाम अच्छा लगता, वो इसलिए उन्होंने देखा कि इनके समाज के अंदर छोटा छोटा बच्चा 10 साल 8 साल का हाफिज कुरान बन रहा है, आलिम दीन बन रहे हैं लोग, तो उनको ये लग रहा कि वाकई इस्लाम सच्चा मजहब है। तो इसी वजह से इस्लाम आज जो है लोगों के अंदर मौजूद भी है कि ये उलमा मौजूद है, बताने वाले, तनकीद करने वाले मौजूद है। आप देखें शादी में डीजा बज रहा था, कहीं इमाम साहब पहुंच गए कुरान पाक लेकर, बैठ गए उस स्टेज पे जहां नाच होना था, बच गए वो लोग गुनाहों से, चले गए अपने अपने घरों को, लौट गए कुरान की तिलावत को सुनने लगे तो सवाब मिला। तो इस तरह से ये उलमा जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, कितनी कोशिशें काविशें करते हैं। ये जनवरी चल रही है, कितनी कड़ाके की ठंड है आप देखें, लेकिन हर महकमे में छुट्टी हो जाएगी। इस महकमे में नहीं होती ये छुट्टी। अरे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, स्कूलों की छुट्टियां, तमाम कंपनी के अंदर छुट्टियां, हर एक महकमे में, सरकारी महकमा हो या प्राइवेट, छुट्टियां होती हैं। मदरसे के अंदर भी छुट्टी होती है, लेकिन जो इमाम होता है मस्जिद का उसकी कोई छुट्टी नहीं, वो हुजरे में अकेला रजाई के अंदर रहता है। लोग कहते हैं कि ऐसी ठंड है कि रजाई दो हों, लेकिन वो एक रजाई में एक हुजरे में पड़ा रहते हैं इमाम साहब अकेले। तो सोचे समझे इस बात को यार, जरूरत इस बात की है कि मदरसों में बच्चों को भी भेजें। आज अगर हमारा समाज, हमारी कौम अपने इमाम की तनख्वाह 50,000 कर दे तो मैं कहूँगा इंग्लिश मीडियम में कोई नहीं भेजेगा, मदरसे फुल हो जाएंगे। कहेंगे मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा, दुनिया भी है और आखिरत भी है, लेकिन होगा तभी जब 50,000 तनख्वाह होगी। लेकिन 50,000 तनख्वाह
शायद सोने के पहाड़ हो जाएं, चारों तरफ लोगों पर सोना हो जाए ना, बिल्कुल ट्रक भर के सोना हो, तो मुक्तदी तब भी 50 नहीं देंगे, कह देंगे 30 दे दो बहुत हो जाएगी। इतना दिल कंजूस है लोगों का। इमामों और मदरसों के बारे में सोने के पहाड़ मिल जाए इन्हें, तब भी ये कह देंगे अब 50 बहुत है, 30 ही कर लो। 50 तब भी नहीं दे पाएंगे, और दे दे तो बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आज दूसरे लोग कहते हैं कि बच्चे इनके हाफिज हैं और वो अपने मजहब वालों को बताते हैं, देखें, तो वो मिसालें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज मौजूद हैं, और कल अगर मौजूद ना होंगे तो फिर हाल क्या होगा? लोग कहेंगे देखो इस्लाम के मानने वाले किस तरह से हैं, और आज ये किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी खा रहे हैं मुसलमान। तो इसलिए अभी वक्त है सुधरने का, अभी वक्त है कुरान को अपने सीनों में महफूज करने का, औलादों को हाफिज कुरान बनाने का, आलिम दीन बनाने का, वरना वक्त निकल गया तो फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है। हर चीज की एक वक्त पर कीमत होती है, तो वक्त जो है बड़ा अहम होता है। इसीलिए कहा कि इल्म तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारा आलम एक तरफ, शहर मदीना एक तरफ, और 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं, सारे सीने एक तरफ और हाफिज का सीना एक तरफ।